اب کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مجھے اتنا بتا دو، یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ احسان عظیم ہے ہم سب کے اوپر کہ اتنی بڑی شخصیت ہمیں مفت میں مل گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہ میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لا، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی؟ آج ہماری جوانیاں کس سائٹ پہ چل پڑی؟ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، اور ہم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، میری قوم کے نوجوان ٹک ٹاک پر مصروف ہیں۔ جوانوں، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہیں، ختم نبوت پر وار ہوتے رہے۔ اگر اسی خاموشی میں مر بھی گئے، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو، اسی خاموشی کے اندر اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے جوانوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ جوانوں، قسم ہے خدا پاک کی، ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو رہی دور کی بات، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ سید کو اتنا بتا دو، جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہ ہو،
उस कौम के पल्ले रहता ही क्या है। बबे खादिम हुसैन रजवी ने, मर्द मुजाहिद ने, मर्द कलंदर ने क्या खूब कहा था जवानों, जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। हम सब लोगों ने मर जाना है सोने की तख्ती पर, सोने के कलम से। सैयद का ये जुमला नोट कर लो, आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे। कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई हमारी कहानियां छेड़ने वाला नहीं होगा। हमारी कहानियां मिट जाएंगी, हमारे नाम की सुर्खियां मिट जाएंगी। तो मेरे भाइयों, जब हम लोगों ने है ही मर जाना तो बेहतर नहीं है जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, हुजूर की आल में से हूँ। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे अर्जी कर रहा हूँ, जगह जगह पर जहां जगह मिले लिख देना कि जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। बबे खादिम हुसैन रजवी का ये एक जुमला कभी ना भूलना कि जब भी मरना इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। जब तुम इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरोगे तो कसम है अल्लाह पाक की, तुम्हारी कब्र की मिट्टी ये पुकार उठेगी क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरैन को भी हया आ गया। अल्लाह अकबर। जवानों, कहां चली गई हमारी वो मोहब्बत, कहां चला गया हमारा वो इश्क मोहम्मदी, कहां चला गया हमारा वो जनून, कहां चला गया हमारा वो जज्बा जो दिल ही के उस नौजवान के अंदर था। किबला, जब जब मैं ये वाकया पढ़ता हूँ, कसम है अल्लाह पाक की आंखें छम छम बरसने लग जाती है। हुजूर वाला दिल ही की सरजमीन है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। कल जाकर अपने दोस्तों को सुनाना, घर जाकर अपनी फैमिली को सुनाना। दिल ही की सरजमीन है मेरी कौम के नौजवानों, दिल ही की सरजमीन है। और दिल ही के बाजार के अंदर से दूल्हे नौजवान की बारात जा रही, इधर से बारात जा रही है, उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। दूल्हे नौजवान की मां ने पूछा, बेटे किसकी आवाजें आ रही? किसी ने कहा, अम्मा यहां खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आकाए नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीना तान तान कर सीने पर गोलियां खाए जा रहे हैं। यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आकाए नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीने पर गोलियां खा रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा। उधर से दूसरी माओ के बेटे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं। एक तरफ दूसरी माओ के बेटे जो मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरा बेटा है जो दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा है। अकलौता बेटा है हुजूर वाला, दूसरा बेटा नहीं है, एक ही बेटा है, जवान बेटा है और बेटे की शादी है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, आए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तेरी अजमत को सलाम, तेरे इश्क मोहम्मदी को सलाम। मां ने ऐसे ही हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया। नौजवान बेटा घोड़ी पर बैठा था, दूल्हा बना हुआ था। मां ने ऐसे ही हाथ बढ़ाया, नौजवान बेटे दूल्हे का कपड़ा पकड़ा, खींचते हुए जमीन पर उतारते हुए मां ने एक जुमला कहा, बेटे तैयार हो जा, वो वक्त आ गया है, वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। वो दिन आ गया है इमामुल अंबिया के गुलामों, बेटे वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था, जिस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था। मां ने कहा, बारातियों अब अपने अपने घरों को चले जाओ, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि आज मेरे बेटे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, बल्कि आज इसकी बारात सीधा मदीने को जाएगी। अल्लाह अकबर। मां ने कहा, मेरे बेटे, मेरी एक छोटी सी आरज़ू है, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश तो पूरी कर
किबला आज की सारी महफिल एक तरफ, आज का मेरा सारा बयान एक तरफ, माँ की जो ख्वाहिश है, माँ का जो शौक है, जो आरजू है, जो तमन्ना है, बस वही दिल के कानों से सुन लेना। मैं कहता हूँ कसम है खुदा पाक की तुम्हारे आने जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बताता चलूं, माँ का एक ही बेटा है, बेटा नौजवान है और आज उसकी शादी का पहला दिन है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। अब माँ कह रही है, बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आरजू है, यही आरजू तो पूरी कर। देख मेरे बेटे, तू छोटा बच्चा था, तेरा बाप फौत हो गया था। मैं एक औरत जात होकर अगर मैं चाहती दूसरी शादी कर सकती थी, मगर तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। बेटे, कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर मैं लकड़ियां चुनती रही। मैं एक औरत होकर मेहनत मजदूरियां करती रही कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। बेटे, मैं अपनी रगों से खून निकालती रही, तेरी रगों में डालती रही। अपने मुंह से निवाले निकालती रही, तेरे मुंह में डालती रही। बेटे, मैंने तुझे जवान किया, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे थोड़ी सी खैरात मांगना चाहती हूँ। यही खैरात मेरी झोली में डाल दो ना, ये खैरात मेरी गोदी में डाल दो। बेटे ने कहा, अम्मा बताना तेरी कौन सी ख्वाहिश। अब माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसने माँ की ख्वाहिश दिल के कानों से सुनिएगा। माँ ने कहा, मेरे बेटे, मेरी कोई लंबी चौड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जिस तरह दूसरी माओं के बेटे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं ना, मैं चाहती हूं इसी तरह मेरा बेटा भी मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खाए। बेटे ने कहा, अच्छा मां। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, मां के दर्द भरे जुमले सुन नहीं थे कि बेटे को शादी भूल गई। हलाली मां का हलाली बेटा था, बेटे को अपनी दुल्हन भूल गई। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, बेटे ने माँ के दर्द भरे जुमले सुनने ही थे, माँ की ख्वाहिश सुननी ही थी। माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने अचानक अपना रुख उसी तरफ को कर लिया जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी, नौजवान मैदान में उतरा। उधर से दुश्मन ने एक गोली मारी, गोली रान पर लगी, नौजवान जमीन पर गिरा। गिरते ही एक गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिम, ओ नादान, ओए इश्क मुस्तफा सीने में है, तू गोली रान पर मारता है। जहां इश्क मुस्तफा की शमा जली है, वहां गोली क्यों नहीं मारता? और मेरे सीने पर गोली मार ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए। किबला बड़ी मुश्किल से ये नौजवान उठा नबी नबी करते हुए दुश्मन का सामना किया। उधर से दुश्मन सीने पर गोलियां मारता रहा, इधर से ये नौजवान दुल्हा नबी नबी करता रहा, नबी नबी करता रहा। उधर से दुश्मन सीने पर गोलियां मारता रहा, ये नौजवान नबी नबी करता रहा, गोलियां खाता रहा। गोलियां खाते खाते पूरा सीना गोलियों से छलनी हो गया। नौजवान जमीन पर गिरा, वहीं शहीद हो गया। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, जो बात बाबा खादिम हुसैन रजवी हमें देकर गया था वो ये है, किबला जब ये दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया ना, फिर आप बूढ़ी माँ के जज्बात को समझते हो। एक ही बेटा हो, बेटा नौजवान हो, दूल्हा बेटा हो, आज शादी का पहला दिन हो, उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी हो, अचानक माँ के सामने दूल्हे बेटे की लाश को रखा जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। किबला जब इस दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया तो कांपती हुई माँ ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर बेटे को कभी इधर से देखती है, कभी उधर से देखती। माँ ने गौर किया कि बेटे ने, हलाली माँ के हलाली बेटे ने, नबी नबी करने वाले बेटे ने जितनी भी गोलियां खाई थी सब की सब सीने पर ही खाई थी, कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। जितनी भी गोलियां खाई, यहां पर माँ ने एक जुमला कहा,
माँ ने कहा मेरे बेटे, मेरे लाल, आज अगर तेरे कंधे पर एक गोली का निशान भी होता, कसम है खुदा पाक की, मैं माँ तुझे अपना दूध माफ न करती। फिर माँ वहां से उठी। गिरदो नवाह औरतें रो रही थी, औरतें चीख रही थी। माँ ने रोने वाली औरतों से मुखातिब होकर कहा, ओ रोने वाली औरतों, और तुम्हें क्या हो गया है, और तुम क्यों रो रही हो? और आज भला रोने का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुझे मुबारकबाद देने का दिन है। आज मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि आज मैं आम की माँ नहीं बनी, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी हूँ। मैं तो शहीद की माँ बनी हूँ कि जिसके बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया। जवानों, जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामूस की आ जाए, फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना। इसलिए तो बाबे खादिम हुसैन रज़वी ने कहा था, उन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? उन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? और जे इश्क नबी नहीं सीने विच, वतरास ईमान दा मतलब क्या? और वत हिंदुस्तानी ठीक हसे, इतने नुकसान दा मतलब क्या? और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? इस मुल्क में हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज नहीं किया जाता, नामोस रिसालत का तहफ्फुज नहीं किया जाता, उस मुल्क का मतलब ही क्या है? किबला गौर करने की बात है। गौर कीजिए हुजूर वाला, एक तरफ वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में बच्चे नहीं पलते थे, इस्लाम पलता था। वो बच्चों को नहीं पालती थी, वो इस्लाम को पालती थी। एक तरफ वो औरतें थीं, दूसरी तरफ आज की हमारी औरतें हैं। मैं हर एक औरत की बात नहीं कर रहा किबला। एक तरफ वो औरतें थीं, दूसरी तरफ आज की हमारी औरतें हैं। एक तरफ माँ बेटे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ माँ की नजर गंदी फिल्मों पर जमी हुई। एक तरफ माँ बेटे को दूध पिला रही, दूसरी तरफ माँ की नजर टिकटॉक पर जमी हुई, माँ की नजर मोबाइल पर जमी हुई है। ईमान से बताओ, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो, माँ एक तरफ बेटे को दूध पिला रही, दूसरी तरफ माँ की नजर गंदी फिल्मों पर जमी हो, गंदी स्क्रीन पर जमी हो, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक्त के गौस नहीं बन सकते, वक्त के बायजीद बुस्तामी नहीं बन सकते। हाय मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान का दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बल्दी है, मैं को रोही चौलिस्तान दा दुख, और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मैं को पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं नोता मर गए हैं, मैं को जिਉਂਦੇ कब्रिस्तान दा दुख। हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं मेरे भाइयों, जवानों, मेरे दामन ने दो चार कड़वियां नसीहतां पियन, कड़वियां नसीहतां, ये दो चार कड़वियां नसीहतां ले ले, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। ऐ नौजवान, जी में शाला लख थी में मात मंजूर करी, कोई गल नहीं, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भूल के भी किसी शराबी नाल यारी ना लावी। जिंदगी दे विच कदे भूल के भी किसी बेगैरत इंसान नाल यारी ना लावी, किसी मुर्दा दिल इंसान नाल यारी ना लावी। किथे मर गई गैरत, किथे चला गए गैरतमंद नौजवान, क्या को आखा गैरतमंद मुसलमान? ए जरा दुल्हा पूरी पूरी रात कंजरा ने सामने बह के मुजरे देखे, मेरे को दसाओ उन्हें कलीमा नाल कोई ताल्लुक है? और जरा दुल्हा पूरी पूरी रात कंजरा ने सामने बह के मुजरे देखे, दसाओ वो कलीमा सुना सकते? और मौलवी साहिब को कलीमा सुना सकते? और जेको कलीमा ना पता कह नहीं, दसाओ को गुस्सल दे फर्ज ना पता हो सी? और जेको गुस्सल दे फर्ज ना पता कहनी, मैं को दसाओ उनका जिस्म पाक थी सकते? ते जिना मुठू जिस्म भी ना पाके उनकी औलाद हलाल दी किथों थी सकती है? जिना मुठू जिस्म भी पाक कोई नहीं, ओदी औलाद हलाल दी किथों थी सकती है? ए जी औलाद डन सरता बन सकती है,
اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بیٹھ کے بے حیائی تو پھیلا سکتی ہے، اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈی تو بڑھ سکتی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی نبی کریں دے۔ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھ گنے غور کرے گلی محلے دے وچ جڑے بال کو نبی نبی کریں دا دکھائے تو سمجھ منائے اے حلالی ماں دا حلالی پتری بھی۔ اے قبلہ اے جڑی غیرت ہے نا، غیرت اے بہت بڑا خزانہ ہے، اے بہت بڑا سرمایہ ہے، اے غیرت بہت بڑا خزانہ ہے، اے غیرت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اساں سارے نے وچوں قیامت علی دی سب تو پہلے جنت اوہی ویسی جنی آنکھ جہایا ہوس، جنی اندر دی غیرت زندہ ہوس۔ اے میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھن چٹی داڑی لے، انہاں دے سامنے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے گال کرنا چاہنا اور جوانہ دی اکھ پا کے گال کرنا چاہنا۔ آج دا میرا بیان صرف میری قوم دے نوجوانہ واسطے، کیونکہ میں آج صرف بیان کرن بھی نہیں آیا، قوم دے نوجوانہ دی غیرت جگاون بھی آئے۔ اے میں تو چھوٹے چھوٹے جڑے نوجوان ہیں نا، میں انہاں نال مخاطب ہاں، اے نوجوان جی میں شاءاللہ لگ تھیویں ہن غیرت دی گولی کھا، غیرت دی گولی، شرم کر غیرت دی گولی کھا۔ اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو ملسی، نہ جرنل سٹور تو ملسی، نہ کریانہ سٹور تو ملسی، اے جنن بھی تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر دے وچوں ہی ملسی۔ تے جے نہ مٹھو ضمیر بھی مردہ ہوئے، میں کو دساؤ اون بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب تھی سکتے؟ اے غیرت اے بی سی پڑھن نال نہیں ملتی، اے ڈگریاں حاصل کرن نال بھی غیرت نہیں ملتی، انگریزی کتاباں دے مطالعے کرن نال بھی غیرت نہیں ملتی۔ اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرن نال ملے ہا تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ بے حیائی عروج تے نہ ہو۔ اے غیرت اگر انگریزی کتاباں دے مطالعے نال ہی ملے ہا تو اج انگریز اپنی کتاب دے ورکے وچ بے حیائی دے سبق نہ لکھیا، اور تین ڈگریاں حاصل کی تھی، تیری غیرت نہ جاگی، تین انگریزی کتابوں نے مطالعے کیتے، تیری غیرت پھر بھی نہ جاگی، تین اپنے آپ کو پڑھیا، تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی، تین دنیا پڑھی، تیری غیرت نہ جاگی، تین زمانے پڑھے، تیری غیرت پھر بھی نہ جاگی۔ اور سید من ہے کہ میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ، اور تو دین کو پڑھ کے دیکھ تو صحیح، میرے بابے مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھ تو صحیح، اور تیری ستی غیرت بھی جاگ ویسی، تیرے مردہ ضمیر بھی زندہ تھی ویسی، تیری ستی غیرت تا کیا تیرے 14 طبق روشن نہ تھی منجن میں کوئی سید بھی نہ آگی۔ زندگی وچ کدے فرصت ملی تو میرے بابے مولا حسین دی زندگی ضرور پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا دے سارے پیار پیسے تے آ کے مک ویندے، دنیا دیاں ساریاں محبتاں، دنیا دے سارے عشق، دنیا دیاں کل فرما برداریاں پیسے تے آ کے مک ویندین۔ قبلہ اس دور اگر لیلا مجنوں بھی زندہ ہوندے تو میرا خیال دے انہاں دا پیار بھی گڈیاں تے آ کے مک ونیا، انہاں دا پیار بھی پیسے تے آ کے مک ونیا، خوبصورت محلہ تے آ کے مک ونیا۔ قبلہ پیسہ ہے اے بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، جتھے پیسہ اتھے عزت، جتھے پیسہ اتھے رسپیکٹ، جتھے پیسہ اتھے مقام، جتھے پیسہ اتھے فرما برداریاں، جتھے پیسہ اتھے عشق۔ مگر یاد رکھیں تیرے سردار دا نام محمد مصطفیٰ، بندے دا پتر بنی، بندے دا پتر جے کلمہ پڑھی تو پھر کلمے دی لاج بھی رکھی۔ اے بکھا مر ونی لیکن پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت دا سودا نہ کری، بکھا مر ونی پیسے دے پیچھے آ کے اپنی عزت نفس دا سودا نہ کری۔ اگر تے پیسے دی لالچ وچ آ کے اپنے آپ کو ویچ چھوڑیا، تے پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت ویچ چھوڑی، تو پھر یاد رکھی تیرے کول پیسے تا آوے سی، تو چودھری، نمبردار، ٹھیکیدار، وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین، تو سب کچھ بڑھ ویسے، مگر مرن تو بعد مدینے والے تک متھے کہنا لے سی۔ جس ویلے گل غیرت دی آئی نہ سی، جس ویلے گل حیا دی آئی، کسی سرائکی شاعر نے قلم اٹھائی، ورق اٹھایا تے لکھ چھوڑیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیوے نہ، گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیوے نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو، کریں گردن اصلو نیوے نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نہ۔ اسا کہ جیونی تا غیرت علی زندگی، جیونی تا حیا علی زندگی جیونی۔ خدا را میرے بھائی اس مجلس جو اٹھن تو پہلے
اپنے آپ نال اپنی زندگی نال وعدہ کر کہ اج تو بعد جسیں تا غیرت منداں لی زندگی جسیں، اج تو بعد جسیں مرد قلندر علی زندگی جسیں، غیرت دا حق نہیں بے غیرتی دی 100 سالہ زندگی تو بہتر ہے۔ آج ہمارے شب و روز کس طرح کے گزر رہے ہیں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، جوانوں آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانو جوانوں، خود کو پہچانو کہ تم کون ہو، تمہاری تعریف کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم کون ہو۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ اور جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، جس قوم کو اپنی پہچان کا پتہ نہیں، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے، ہم ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہا تو خوف خدا یاد نہیں رہا۔ اس لیے آج ہماری مسجدیں رو رہی، مسجدیں چیخو پکار کر رہی ہیں، ہمارے وہ کان نہیں جو مسجدوں کا رونا سن سکے۔ 12 ربیع الاول کا دن گزرا تھا، تم لوگوں نے غور کیا ہوگا، بچے بچے کی زبان پر تھا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمان سے بتاؤ جب 14 صدیاں بعد میری قوم کے نوجوان نے کہا ہوگا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور بعد میں میرے آقا کتنے روئے ہوں گے جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن زنا بھی کرے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن بڑے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں بھی ملائے گا، اس وقت میرے آقا کا دل دکھتا نہیں ہوگا۔ جوانوں کیا ہم اپنے نبی کا دل دکھانے کے لیے آئے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آج مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی، آئے ویران مسیتاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نام دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ کڑوا سچ تو یہ ہے، کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم بابا صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے، ہم اندر سے خالی ہو چکے، اور ہماری حالت یہ آن رہی ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ شاہ جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس طرح نام حسین کا لے کے نقل یزید کی کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج قسم ہے خدا پاک کی فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے۔ خدا را میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آخر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ جوانوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل سے ہوں، حضور کی آل جلوہ گر ہے۔ میں کافی دور سے آپ لوگوں تک چل کر آیا ہوں حضور والا۔ میں خطاب ختم کرتے کرتے جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ خدا را میری جولی خالی پڑی ہے، میرا دامن خالی ہے، میرے دامن میں تھوڑی سی خیرات ڈال دو، میں دعائیں دیتا ہوں یہاں سے چلے جاؤں گا۔
कुछ इस तरह जाऊंगा, पता नहीं लौट कर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। खुदारा मेरी झोली में थोड़ी सी खैरात डाल दो, और वो खैरात पैसों की नहीं है, वो खैरात माल और दौलत की नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं तुमसे थोड़ी सी खैरात मांगना चाहता हूँ। और मैंने सुना है आप हुजूर की आल से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत क्या मवद्दत करने वाले हैं हुजूर वाला। और मुझे उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं कि आप मेरा खाली दामन खैरात से भर देंगे। शाह जी जल्दी बताए ना, वो कौन सी खैरात है? हम तुम्हारी झोली में खैरात डालने के लिए तैयार बैठे, और खुसूसन नौजवान तबका तो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो बस मैं नौजवानों से ही खैरात लेना चाहता हूँ। जवानों, वो खैरात ये है, मैं कहना चाहता हूँ, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। रेत के जर्रों के बराबर गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, क्योंकि मेरे सोने मोहम्मद का रब है ही माफ करने वाला। तो जब वो है ही माफ करने वाला, तो फिर हमारे गुनाहों को क्यों नहीं माफ करेगा? मैं कहता हूं सब कुछ करना, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल करके भी ये एक गुनाह कभी ना करना। ये एक ऐसा खतरनाक गुनाह है। मेरा अल्लाह फरमाता है, वैसे तो तुम जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दो, मैं रब तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, मगर ये एक गुनाह कभी ना करना। जवानों, अगर ये एक गुनाह तुम बार बार करोगे तो याद रखना, मेरा अल्लाह तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। फिर ना तुम्हारी नमाज कबूल होगी, ना तुम्हारा हज कबूल होगा, ना तुम्हारी ज़कात कबूल होगी। शाह जी जल्दी बताएं, वो कौन सा गुनाह है? बस इसी गुनाह से तौबा की खैरात मांगना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। जवानों, में हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, सब कुछ करना, बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना, बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू मत निकालना। कसम है खुदा पाक की, जिस घर में बूढ़ा बाप रोता हो, जिस घर में बूढ़ी माँ रोती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अरे बूढ़े बाप को रोता हुआ देखकर, बूढ़ी माँ को रोता हुआ देखकर तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। पता नहीं तुम्हें रहम क्यों नहीं आता। आज माँ मौलवी के पास बैठी है, बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तावीज दो, कोई दुआ करो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने तो जीना हराम कर दिया। पीर साहिब 2 साल पुरानी खांसी लगी थी, पूरी पूरी रात खांसते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात आसमान के तारे गिनते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, दिल बेकरार रहता है, दिल बेचैन रहता है। सारी जिंदगी ये सोचते सोचते गुजर जाती है, अल्लाह मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे साथ क्या किया। मैं वो बदबख्त बाप हूँ कि जो सारी जिंदगी कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर लकड़ियां चुनता रहा, दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, अपनी चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीटता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। हाय पीर साहिब, मैंने औलाद के लिए क्या किया, औलाद ने मेरे साथ क्या किया। हाय मेरा दिल बेचैन रहता है, मेरा दिल बेकरार रहता है। हाय लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किसे भी मेरा हाल न पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने नांदे कहना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। आज बेटा यूरोप में बैठा है, बेटा अमेरिका में है, वो दुबई में है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो बूढ़े बाप से बात नहीं करना चाहता। उसे आवाज अच्छी नहीं लगती तो बूढ़े बाप की आवाज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे,
آج باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، مگر ایک بیٹا ہے، بیٹے نے کبھی نہیں پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ خدا را میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ نماز کے دوران، اگر وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائیو جی میں میکو آن روایا ہے ای میں مانگوں پل پل روز، ایک واری رو کے تھک پو سے ول دل دکھسیا ول رو سے انہ دکھڑے آن منڈیسیا کوئی تو لا کندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی روتے رہ جاؤ گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔